ब्रह्मार्पणम्। अथ अष्टमोऽध्यायः। अक्षरपरब्रह्मयोगः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तमा अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्मसंज्ञितः अधिभूतं क्षरोद्भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। कविं पुराणमनुशासितारम् अनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विसन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। आब्रह्मभुवनलोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां देहोरात्रविदो जनाः। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यः अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पुरुषस्य परः पार्थ
భక్త్యా లభ్యస్త్వనన్యయా యస్యాంతస్థాని భూతాని येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरपरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः బ్రహ్మార్పణం. 8వ అధ్యాయం అండి ఇది. అక్షర పరబ్రహ్మయోగం. అక్షరము అంటే నశించనిది అని అర్థం. అక్షరము అంటే నశించేది, అక్షరము అంటే నశించనిది. ఈ క్షరాలు ఏవి? ఈ శరీరాలన్నీ నశించేవని, వీటిని ఇవి నడవటానికి శక్తినిచ్చే ఏ చైతన్యం అయితే ఉందో అది అక్షరమని, అది పరబ్రహ్మ స్వరూపమని, దానితో కలిసి జీవించడమే యోగమని ఈ అధ్యాయానికి అక్షర పరబ్రహ్మ యోగం అని పేరు పెట్టారు. ఈ అక్షరం అనే పదం అక్షరము, క్షరము అంటే నశించేది, అక్షరం నశించనిది. ఈ నశించిన సత్పదార్థం ఏదైతే ఉందో అది తానుగా, అదే బ్రహ్మమని, అదే ఆత్మని, అదే చైతన్యమని ఇన్ని పేర్లతో పిలువబడుతోంది. ఏ పేర్లతో పిలిచినా అదే ఆ అక్షరం నుండే పుట్టిన ఏం చెప్తాడు ఈ అధ్యాయంలో. పగలు రాత్రి, ఉత్తరాయణం దక్షిణాయనం, ఋతువులు మాసాలు అన్నీ దీని అందే నడపబడుతున్నాయి. ఈ యొక్క కాలం అనే తెర మీద ఇవన్నీ నడపబడతాయి. కాలము, ఈ చైతన్యం అనే తెర మీద కాలం అనే ఈ ఆయనాలు, ఉత్తరాయణం దక్షిణాయనం, పగలు రాత్రి, ఇవన్నీ యుగాలు, ఇవన్నీ ఈ తెర మీదే నడపబడుతున్నాయి, చైతన్యం అనే తెర మీదే నడపబడుతున్నాయని. అయితే అది కనిపించే వ్యక్తే సర్వాహ అంటాడు. అంటే కనిపించేదానికి కనపడింది ఆధారంగా ఉంది. ఇలా కనిపించటానికి కారణం కనపడని శక్తే, నీవు ఆ శక్తి అయి ఉన్నావు అంటూ చెప్తూ, అలాగా ఒక్కొక్క దానిలో ఒక్కొక్క శ్లోకంలోనూ తెలియజేస్తూ వస్తాడండి. ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లో కా పునరావర్తన వచ్చిన అంటాడు. అంటే నువ్వు ఎన్ని లోకాలు తిరిగినా ఈ బ్రహ్మంలోనే, ఏ లోకాలున్నా ఈ బ్రహ్మం ఎందే ఉన్నాయి. నువ్వెక్కడ తిరిగినా అది నీ అడ్రస్ తెలుసుకునేంత వరకు, నువ్వెన్ని లోకాలు తిరిగినా పునరావర్తన వచ్చిన మళ్ళీ ఇక్కడికే రావాలి, వచ్చి ఈ స్కూల్లోనే చదువు పాస్ అయ్యి వెళ్ళవాలి అన్నట్టుగా మళ్ళీ ఈ మానవ శరీరం ఏందే వచ్చి మళ్ళీ నువ్వు నీ స్వరూపాన్ని తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈలోగా నువ్వు చేసే ప్రతి పనికి మంచి పుణ్యమని పాపమని అవి నేనుతో చేస్తే, దేవభావంతో చేస్తే
మంచి పనులు చేస్తే పుణ్యంగాను, చెడు పనులు చేస్తే పాపంగాను, ఇవన్నీ నీకు ఖాతా తయారు చేయబడుతుంది. ఆ ఖాతాలో ఆ ఖాతా అనుభవించడానికి మళ్ళీ శరీరం తీసుకుని ఎప్పుడైతే నీవు ఈ ఖాతాను రద్దు చేసుకుని నీ స్వరూపాన్ని తెలుసుకుంటావో అప్పుడు నీకు ఈ జనన మరణ చక్రంలో నీకు ప్రవేశించవలసిన అవసరం ఉండదు అని చెప్తాడండి. అందుచేత నువ్వు అక్షరుడు అని ఎల్లప్పుడూ గుర్తుపెట్టుకో. నువ్వు నువ్వు మనం వాడుకునే సృష్టి అంతా, చూసేది, వినేది, తినేది అన్నీ కూడా క్షరాలే. అన్నీ నశించిపోతాయి, అన్నీ నశించేవే. ఇది అదని ఇది ఇదని చెప్పే మనసు కూడా నశించేదే. కానీ వీటన్నిటినీ తెలుసుకుంటూ వీటన్నిటికీ శక్తినిస్తూ ఏదైతే సాక్షిగా ఉందో, నీలో అంతర్లీనంగా బీజంగా ఉందో అది మాత్రం అక్షరం. అదే నువ్వు. అది నువ్వు తెలుసుకున్నాడు నీకు ఈ ఆట ఆడవలసిన అవసరం లేదని ఈ అధ్యాయంలో తెలియజేస్తాడు. అది ఉత్తరాయణం దక్షిణాయనం అనటానికి కూడా అర్థం వేరే చెప్తాడు. దక్షిణాయనం అంటే మనం ఏం చెప్తాం తులేకాదశి నుండి ఇక్కడ సంక్రాంతి వరకు వచ్చేది దక్షిణాయనం అంటాం. అది చీకటికి చిహ్నం అంటాం. అంటే ఇక్కడ దక్షిణాయనాన్ని ఏం చెప్పాడంటే ఈ అధ్యాయంలో సాకార రూపంతో చేసే పూజలు, పండుగలు అన్నీ ఈ దక్షిణాయనంలోనే వస్తాయి. ఉత్తరాయణంలో మళ్ళీ సూర్యుడు మకర రాశిలో ప్రవేశించాక, సంక్రాంతి వెళ్ళాక అన్నీ ఇలాగా ఉపాసన రావు, ధ్యాన మార్గాలు వస్తాయి. ఉత్తర మార్గం అదని, దక్షిణ మార్గం ఇదని, యోగులు చరించేది అది నిర్గుణతత్వం అని, ఈ దక్షిణాయనంలో చేసేది సగుణతత్వం అని ఈ అధ్యాయంలోనే చెప్పబడుతుందండి. ఏం చెప్తాడు? తత్ర చాందమసం యోగి యోగి ప్రాప్తి వర్తతే అంటాడు. నువ్వు దక్షిణాయనం అంటే సాకార రూపంలో ద్వైత బుద్ధితో నువ్వు పనులు చేసినట్లయితే మళ్ళీ తిరిగి వస్తావు. అద్వైతమే ఉత్తరాయణం అని, ద్వైతమే దక్షిణాయనం అని ఇక్కడ మనకి గూఢార్థంగా చెప్పుకొస్తాడండి. అలాగా ఇది కూడా వేదాలు, యజ్ఞాలు, తపస్సులు, దానాలు ఇవన్నీ కూడా దక్షిణాయనంలోకే లెక్కొస్తాయి. కానీ అవన్నిటినీ కూడా నీవు నేను లేకుండా చేస్తూ అంతటా ఉన్న ఏ శక్తి అయితే ఉందో అదే చేయిస్తోంది, నేను చేయట్లేదని ఏకాత్మ భావంతో నువ్వు ఉన్నట్లయితే మీ కర్మలేవి నిన్ను అంటుకోవు అని పదాలు మార్చి మరీ చెప్పాడు. ఇన్నిట్లోనూ ఉన్నది ఒక్కటేనండి. ఇన్ని అధ్యాయాల్లో చెప్పిన సారం ఏంటంటే కర్తృత్వ భావం లేకుండా పని చేయి, ఆ పనికి నీకు ఫలితం నోట్ చేయబడదు. కర్తృత్వ భావంతో చేస్తే అది నీకు ఖాతా ఏర్పడుతుంది, ఆ ఖాతాను మళ్ళీ పూర్తి చేసుకోవడానికి నువ్వు రావాలి అన్నది మార్చి మార్చి చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు. ఒక్కొక్క దానిలో ఒక్కొక్క సందర్భంగా ఇక్కడ ఈ అధ్యాయంలో ఇలా చెప్పాడు అన్నమాట. మనం అయితే ఈ తత్వరహస్యాన్ని ఎరిగి ఎవరైతే వేద పఠనాల్లో యజ్ఞాలు, దానాలు, తపస్సులు వాటి కలిగే పుణ్యఫలాన్ని తోసేసి మనం పుణ్యఫలాన్ని విడిచిపెట్టి పని చేస్తే అది జ్ఞానంగా మారి తత్వం తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది అన్నాడు. అందుకని నిష్కామ కర్మ చేయటం. మనం ఎప్పుడైతే పుణ్యంగా మార్చుకోలేదో అది ఏమవుతుంది? జ్ఞానంగా మారుతుంది. ఆ జ్ఞానంగా మారినట్టు మనకు ఎలా తెలుస్తుంటే అంతఃకరణ శుద్ధి అవుతూ వస్తుంది. అంతఃకరణ శుద్ధి అయ్యే కొద్దీ మన అనుభవంలో స్పష్టత వస్తుంది, స్పష్టత అవగాహన పెరుగుతుంది. అదే ఈ నిష్కామ కర్మకి, ఈ కర్త లేని కర్మ చేయమంటానికి ఉపయోగం అన్నమాట అండి. దీనికోసమే ఇన్ని మార్గాలుగా ఇన్ని రూపాలుగా చెప్తూ వచ్చాడు కృష్ణ పరమాత్మ. బ్రహ్మార్పణం.